बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੀਦਾਰ ਕੋ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਠਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬਲਜਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, बहुत शुक्रिया लियाकत मांगड़ साहब जी, ਤੁਹਾਡਾ बड़ा ममनून हाँ कि तुसां जिहड़ा कि इस मांगड़ की आवाज़ बन गए हो और अलहमदुलिल्लाह साढ़े बाहर मुल्कां च भी बैठे लोगों ने तुहाडी जिहड़ियां गल्लां ने तुहाडी जिहड़ी स्टोरीज़ ने वो जा रही ने और लोग इस तो बड़े मुतमईन भी ने कि लोगों जिहड़ा ना घर बह के सारे मामलात दे मतलब जिहड़ी मतलब खबरां मिल रही ने। बाकी तुसीं सवाल ये कीता कि साबका जिहड़े चेयरमैन ने साडे उन्हां दी 5 साला कारकरदगी की रही है। सो मैं ये समझना सब तो पहले मैं यूनियन कौंसल दे जिहड़े अंदराज ने, ठीक है जी, एक वो अंदराज के जिहड़े अंदराज बंदा जाता है दाखला फार्म हो गए, बरूने मुल्क साढ़े बंदे जाते हैं, बरूने मुल्क जा रहे हैं बंदे, उन्होंने जो ना बाहर वास्ते पासपोर्ट वास्ते बाहर के अंदराज वास्ते कागजां डॉक्यूमेंट्स वास्ते, ठीक है, काफ़ी मांगड़ की आबादी है, ठीक है जी। तो उन्होंने प्रॉब्लम्स ने मुश्किलात ने, ठीक है जी। जो बंदा जाता है तो वो कहते हैं कि तुसी 8 जगह तो वैरीफाई करा के लियाओ, ठीक है। सब तो पहले तहसीलदार को जाओ, फिर जनाब मैडिकल अफीसर को करवाओ, फिर 16वें ग्रेड के अफसर को करवाओ, फिर नंबरदार की मोहर लवाओ। सो 8 जगह तो वैरीफाई उन्होंने करवा के लियाओ। तो जो बंदा चल चल के थक जाता है, महीना वो चलता रहता है, वो मामला तो सैटल नहीं होंगे, फिर वो आके यूनियन कौंसल के आके अपना रोना पिटदा है तो वो कहता है कि जी ये तो नहीं होया, तो वो भी अगों मतलब एलीगेशन मजीद लगाते हैं। तो वो आंदा बंदा आंदा यार हुण मैनूं इहदा कोई हल दसो, मैं तो महीना चल चल के थक गया, ठीक है जी। वो फिर जिहड़ा ना 15 तो 20 हज़ार रुपया उसकी डिमांड करते हैं, ठीक है जी, कि तुसीं जनाब 15-20 हज़ार समझ हो तो असीं जिहड़ा ना ये सारा आप ही करा देंगे, ठीक है। सो ये उत्ते मैं चौधरी फुरकान असलम मांगड़ साहब मेरे भाई ने उन्होंने ये वास्ते जिहड़ा ना लास्ट टाइम ते जो ये चेयरमैन बने ने साडे अमार सईद साहब, बिल्कुल अमार सईद साहब, मैं नाजरीन मैं अपने अहलियान मांगट और बाशऊर लोग और वो लोग जेड़े के समझते हैं कि यार ये प्रॉब्लम्स ने और ये साल होनियां चाहिए सन, अगर ये 5 साल दे विच ये मामला भी अमार सईद साहब हल नहीं करवा सके फिर ये मामला कौन हल कराएगा, ठीक है। उत्तों हम फरिश्ते तो लाने कोई नहीं बजना आके मामले हल करने ने। फुरकान असलम मांगड़ साहब ने, ठीक है, सब तो बड़ा जिहड़ा इन्हां दा अफसर है अंदराज करने वाला, उन्हां नाल सैटिंग की, उन्होंने आमीन की कि मैं मस्जिद दे विच बह के कोई टाइम रख लांगा 2 घंटे 4 घंटे, मैं आके ये जिहड़े अंदराज ने मैं कर देंगा, ठीक है। और उन्हें सिर्फ दस्या सी कि 100 रुपया जिहड़ी गौरमेंट की फीस है मैं उहदे ते अंदराज करके, जबरदस्त, ठीक है जी। उन्होंने दसिया कि ये फार्म दे सिर्फ जो ना फोटो कापियां का 50 रुपया लगेगा, वो नाल ही साडे सजाद राणा साहब ने उन्होंने फोटो कापी वाली दुकान है नाल उन्होंने सैटल होया कि तुसीं 50 रुपए दी इन्हां नूं फोटो कापियां। हुण जिहड़ा काम 15 तो 20 हज़ार रुपए विच होना सी वो सिर्फ 50 रुपए की फोटो कापियां नाल वो मामला सैटल हो रहा है। हुण अमार सईद साहब ने वो डन कर लिया जी, ठीक है जी। तो जो मामलात जनाब अगे चलने सन तो वो जिहड़े दाल पानी वाला ग्रुप सी उन्हां चेयरमैन साहब ने कहा कि जनाब ये तो साडा तो दाल पानी विचों गया, ठीक है जी। सो जिहड़े ने अमार सईद साहब ने उहदे ते कोई अमल नहीं किया। वो बंदे अजे भी खज्जल हो रहे हैं जनाब, अहलियान मांगट वो बंदे अजे भी खज्जल हो रहे हैं, वो बंदे अजे भी 15-20 हज़ार देने वास्ते भी तैयार ने, जिन्हों का बंदा बाहर जाना है या जिन्हों के दाखला फार्म होने ने वो मजबूर ने वो लोग,
ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 50-15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਦੇਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫੁਰਕਾਨ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਰਾਤੀ ਸਾਡਾ ਮਨਸੂਬਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। सो अहलियान मांगट, मेरे प्यारे मोहतरम अहलियान मांगट, बाशऊर लोग, पढ़े लिखे लोग, बैरून मुल्क सफ़र करने वाले लोग, ठीक है जी, क्या ये चेयरमैन की ये कारकरदगी है कि वो 5 सालों में तुहाडा ये छोटा जिहा एक मामला सैटल नहीं कर सके, ठीक है। अगर इन्हें भी चाह पानी लेना है तो फिर ये काई का चेयरमैन है, फिर ये दाल पानी चेयरमैन होया ना, ठीक है। जे इन्हें भी दाल पानी लेना है या अगर ये इंप्लीमेंट नहीं करा सकिया, वो पिछले कायल नहीं कर सकिया दाल पानी ग्रुप ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਸਹੀ ਜਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 10 ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਇਹ ਸਪਲਾਈ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਲਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ जी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3-4 ਲੋਕ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਗੱਲ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਨਾਫਕਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਫਲਾਂਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਨਾਬ ਖੰਭੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 2 ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨਾਲ, ਲਾਈਨ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1,60,000 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਖੰਭੇ ਲਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਖੰਭੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਲਾ ਚਿਰਾਗ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਹਲਿਆਨ ਮੰਗਟ ਦਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਹਿਕਮਾ ਵਾਪਡਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਖੰਭੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਟੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਕਸੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਲਾਈਨ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈਂਡਮੈਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਮਾਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਰਾਣਾ ਮਾਸਟਰ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਬਦੁਲ ਜਲੀਲ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਮਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੰਮ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ? ਜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰੇ ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਛੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਰਦੇ ਦੱਬੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਆਸੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਬਦੁਲ ਜਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਾਣਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸ਼ਕੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਣਾ ਜਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਗੁੰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਜੀ ਰਾਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖਲੀਲ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੁੰਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਰਾਣਾ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਨਤ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹੌਲੀ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੋ, ਅਹਲਿਆਣੇ ਮਾਂਗੜ ਬੜੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਜਾਹਿਲਾਨਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰਕ ਰਾਇਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਰਕ ਤਾਰੜ ਸਾਡੇ MPA ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ MPA ਨੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੰਗਟ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੋਟ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਰ ਸਈਦ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜੀ? ਹਮਾਰ ਸਈਦ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ? ਹਾਂ, ਹਮਾਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ TMA ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। TMA ਯਾਨੀ ਬਲਦਿਆਤ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਬਲਦਿਆਤ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਗਲੀਆਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲੰਗ ਲਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਲਟਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਗੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਰਨ ਭਰਨ ਜੀ ਉਸ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ 18,000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਮਾਂਗੜ ਔਰ 1,000 ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਾਸ਼ਊਰ ਆਵਾਮ ਹੈ ਅਹਲਿਆਣੇ ਮਾਂਗੜ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਆਬਾਦੀ 18,000 19,000 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ 10 ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ, 8-10 ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਲੋਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਦਾਰਾ ਮਹਾਜਰੀਨ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਰ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ ਬਲਦਿਆਤ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ DC ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਦੇ ਟੋਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 8 ਬੰਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਡੱਬੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਚਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਕੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਲਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਫੁਰਕਾਨ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਖਵਾਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਹੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰੱਖੇ ਡੱਬੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਡੱਬਾ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਫੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਪਾਰੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਗੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਉਹ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਚਰੇ-ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ जी अलहमदुलिल्लाह मागट साहब इंशाल्लाह सदका मौला पंचन पाक जबरदस्त। बाबा जी सैयद कैसर बादशाह साहब ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਂ इंशाल्लाह ਔਰ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਦਿਫਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਮਾਂਗਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅਹਲਿਆਣੇ ਮਾਂਗਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ इंशाल्लाह ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਫੁਰਕਾਨ ਅਸਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਮਦ ਫਰਾਜ਼ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਤਸ਼ਾਮ ਫਰਾਜ਼ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖਾਸ ਕੀਮਤੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਦਾਰ ਕਮੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਹੋਈ ਆਵਾਮ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਸ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਦਾਰ ਕਮੋ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼